Students, let's continue with the second part of 1.5 the necklace. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. So finally, Matilda and her husband found the necklace in the royal palace royal shop, jeweler shop, and they requested the jeweler not to sell it for 3 days. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. And they just did the agreement or arrangement with the jeweler that if they get the lost necklace back by the end of February, so the jeweler will take the necklace for 34,000. म्हणजे जो नेकलेस ते विकत घेणार होते 36,000 फ्रँकला, समजा जुना नेकलेस परत मिळाला तर हा जो नवीन घेतलेला नेकलेस आहे, हा नेकलेस तो जो ज्वेलर आहे तो 34,000ला परत घेईल फेब्रुवारीच्या शेवटपर्यंत, असं ठरलं. लाउझेल हॅड 18,000 फ्रँक्स विच हिज फादर हॅड लेफ्ट हिम. लाउझेलकडे 18,000 फ्रँक्स होते जे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी सोडले होते. He would borrowed the rest, so he just decided to borrow the rest of the amount, and he did borrow, and he borrowed it. He gave notes, he made ruinous agreements, ruinous, which is very leading to a very heavy loss, which is going to ruin him, त्याला बर्बाद करतील असे अग्रीमेंट्स त्याने केले. डील्ड विथ एव्हरी टाईप ऑफ मनी लेंडर, प्रत्येक सावकाराकडे जाऊन त्याने त्या पद्धतीचे ॲग्रीमेंट्स केले. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस अँड फायनली ही गॉट द अमाऊंट अँड बोथ वेंट टू द ज्वेलर अँड गॉट द नेकलेस फॉर 36,000 francs. When Madame Lausel took the necklace back, Madame Forestier said coldly. So when she returned the necklace to Madame Forestier, so she said very coldly, she said very roughly, or you can say not so emotionally, not so sensitively, she said very coldly, very calmly that you should have written it sooner, I might have needed it. तिने थोडंसं रागातच म्हटलं की तू मला हा नेकलेस आधीच परत करायला पाहिजे होता, मे बी आय नीडेड इट. From then, Madame Lausel knew the horrible life of the very poor, and after that, the economical condition of Madame Lausel and Mr. Lausel completely changed. She came to know the horrible side of life of poor people. But she played her part heroically. Very courageously, she faced the situation. The terrible debt, कर्ज मस्ट बी पेड. हे जे भयानक कर्ज त्यांनी घेतलं होतं मोठं एवढं, हे त्यांना देणंच होतं, पेड करणंच होतं. शी वुड पे इट. दे डिसमिस देअर मेड, त्यांनी त्यांच्या मोलकरणीला कामावरून काढून टाकलं. दे चेंज देअर लॉगिंग, त्यांनी त्यांचं घर बदललं तिथनं. सो दे चेंज देअर लॉजिंग. दे रेंटेड अ गॅरेट अंडर द रूफ. दे जस्ट फाउंड आउट अ रेंटेड रूम और रेंटेड गॅरेट. गॅरेट मीन्स अ व्हेरी स्मॉल रूम ॲट द upper side of a house, or you can say a small uncomfortable room at the top of the house. So they just rented it, okay, because they could not afford the big house right now. She came to know the drudgery of housework. Drudgery means a very hard and boring kind of a work, that is called drudgery. So she came to know of the drudgery of housework, means now she had to do her work बाय हर सेल्फ ओनली. तिला ते काम आता स्वतः करावं लागत होतं. आधी त्यांच्याकडे काम करणारी बाई होती, ती त्यांचं काम करायची. बट राईट नाव ऑल द हाऊस वर्क हॅड टू बी डन बाय Matilda, and therefore she found out right now how terrible that kind of work is. The odious labor of the kitchen. Odious means very hateful. Okay, so very hateful kind of a work she had to do right now, okay, which she had not done before. ते तिने याच्या आधी कधीही केलेलं नव्हतं. So right now she had to do all kind of labors, all kind of a hard work in the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. तिला भांडे धुवावे लागत होते. द डर्टी लेनिन कपडे. शी कॅरीड द गार्बेज डाऊन टू द स्ट्रीट एव्हरी मॉर्निंग. दररोज सकाळी कचरा घेऊन दर सकाळी तिला खाली जावं लागत होतं. अँड कॅरीड अप द वॉटर, पाणी भरावं लागत होतं. स्टॉपिंग ॲट ईच लँडिंग टू कॅच हर ब्रेथ अँड रेस्ट लाईक अ कॉमनर. आणि वर चढत असताना, पाणी भरताना वर चढत असताना थोड्या वेळाने थांबू ती वर चढायची. बिकॉज शी कुड नॉट बिअर दॅट काइंड ऑफ लोड और दॅट काइंड ऑफ हेवी वर्क. सो शी कुड नॉट मॅनेज दॅट. ओके, सो देअरफॉर शी हॅड टू जस्ट स्टॉप, जस्ट टू कॅच हर ब्रेथ. श्वास घेण्यासाठी थोडा वेळ ती थकून जायची आणि त्यामुळे थोडा आराम करायसाठी मध्ये थांबत ती पाणी भरत होती. शी ड्रेस्ड लाईक अ कॉमन पीपल, पुअर पीपल. शी हॅड टू बार्गेन ॲट द मार्केट, क्वारल अँड फेस इन्सल्ट्स ओव्हर द एव्हरी मिझरेबल सू. तर तिला
छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी बार्गेनिंग करावी लागत होती, भावताव करावा लागत होता. कधी कधी ती भांडण करायची, कधी कधी तिची इन्सल्ट होऊन जायची छोट्या मोठ्या एक दोन पैशासाठी. सो मीन्स इट्स अ फ्रेंच कॉईन, 1 रुपया म्हणू शकतो कॉईन फ्रान्सचा. तर त्या एका छोट्या छोट्या रुपयासाठी तिला भांडण करावं लागत होतं. इच मंथ दे हॅड टू पे सम लोन्स, प्रत्येक महिन्याला काही ना काही लोन पे करावं लागत होतं. एव्हरी मंथ दे हॅड टू पे सम लोन, रिन्यू अदर्स, अँड रिन्यू अदर्स दे गेट अनादर लोन टू पे द अर्लियर वन, get more time. Her husband worked extra every evening doing accounts for the tradesmen and often late into the night. So his husband was also working very hard. He was doing excessive work. He was working extra every evening. He was doing account for the tradesmen, as well as he mostly come late into the night. He sat copying the manuscript of 5 sous a page, and he had to write down the pages. One page he used to get 5 sous a page. 5 सू म्हणजे 5 रुपये त्याला मिळायचे एक पेज लिहायसाठी. अँड फॉर दॅट ही वॉज वर्किंग व्हेरी हार्ड ॲट द टाईम ऑफ नाईट. अँड दिस लाईफ लास्टेड 10 years, आणि हे सगळं 10 वर्ष चाललं. ॲट द एंड ऑफ द 10 years दे हॅड पेड ऑफ एव्हरीथिंग, अँड वेन द 10 years एंडेड, सो दे पेड ऑफ एव्हरीथिंग, इवन द इंटरेस्ट. त्यांनी व्याज जेवढं काही मुद्दल घेतली होती ती आणि उरलेलं सगळं व्याज सगळं त्यांनी पे केलं 10 वर्षात. मॅडम लाउझेल लुक्ड ओल्ड नाऊ, पण या 10 वर्षामध्ये मॅडम लाउझेल म्हातारी दिसायला लागली होती. ऑफन शी ब्रुडेड ओव्हर द पास्ट. ऑफन शी ब्रुडेड मीन्स थॉट, थिंक डीपली, दॅट इज कॉल्ड ब्रूडिंग. ब्रूड म्हणजे खोलवर विचार करणे. तर कधी कधी ती आपल्या भूतकाळाचा विचार करायची. व्हॉट वुड हॅव हॅपन इफ शी हॅड नॉट लॉस्ट दॅट नेकलेस. ती विचार करायची की जर तो नेकलेस हरवला नसता तर काय झालं असतं. द लाईफ वुड बी सर्टनली व्हेरी डिफरंट इफ शी वुड नॉट हॅव लॉस्ट दॅट नेकलेस. हाऊ स्ट्रेंज लाईफ इज, हाऊ फिकल. लाईफ किती विचित्र आहे, किती फिकल आहे, किती चेंजेबल आहे, अस्थिर आहे. हाऊ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रिव्हन ऑर सेव्ड. एखाद्याला वाचण्यासाठी, एखाद्याला नष्ट होण्यासाठी किती छोट्याशा गोष्टीची गरज असते. मीन्स इवन अ स्मॉल थिंग कॅन रिव्हन यू ऑर डॅमेज यू ऑर डिस्टर्ब युअर लाईफ. वन संडे ॲज शी वॉज वॉकिंग इन द चॅम्प्स, Alsace, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. एके रविवारी ती एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये जात होती. त्या एरियाचं नाव होतं चॅम्प्स ॲल्सेसिस. सडनली शी सॉ, तिला अचानक कोण दिसलं, मॅडम फॉरेस्टर दिसलं. म्हणजे तिची तीच मैत्रीण शाळेतली जिच्याकडनं नेकलेस घेतला होता. शी वॉज लुकिंग स्टील यंग, शी वॉज लुकिंग very beautiful and still charming. Madame Lausel felt emotional. She got emotional. Why? Because she used to look better than her, but right now her friend is looking very beautiful. Her friend is looking very young, but right now Lausel is looking very old. Should she speak to her? Yes, of course. And now she had paid. She would tell her all. Why not? तिला वाटलं की आता आपण हिच्यासोबत बोलावं का, कारण की तिने तिचं जे नेकलेस होतं ते परत केलं होतं विकत घेऊन, आणि त्याचा जो काही कर्ज होतं ते सगळं तिने फेडलं होतं. सगळा खर्च तिने फेडलेला होता. सो शी थॉट दॅट शी शुड स्पीक विथ हर. शी वेंट अप टू हर. गुड मॉर्निंग जेनी. सो शी ग्रीटेड हर गुड मॉर्निंग अँड सेड जेनी. The other, astonished to be addressed so familiarly by the common woman, did not recognize her. She stammered. पण तिच्या मैत्रिणीने तिला ओळखलं नाही. तिला वाटलं इतकी कॉमन बाई, इतकी साधारण बाई तिला तिच्या नावाने कसं ओळखत आहे आणि इतक्या ओळख असल्यासारखी कशी बोलत आहे. सो शी गॉट बिट ॲस्टॉनिश, बिट सरप्राईज, अँड शी स्टॅमर्ड. बट मॅडम, आय डोंट नो, यू मस्ट हॅव मेड अ मिस्टेक. सो शी सेड, मॅडम फॉरेस्टर सेड दॅट, मॅडम मला वाटतं की तुमची काहीतरी चुकी होत आहे. नो, आय एम मॅटिल्डा लाउझेल. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राय, ओ माय पुअर मॅटिल्डा, हाऊ यू हॅव चेंज्ड. आणि जेव्हा तिने आपली ओळख सांगितली, दॅट आय मॅटिल्डा लाउझेल, तिची मैत्रीण आश्चर्यात पडली. शी अटर्ड अ क्राय, ती जवळपास किंचाळली. शी जस्ट अटर्ड अ क्राय अँड सेड दॅट, ओ माय पुअर मॅटिल्डा, यू हॅव चेंज्ड. हाऊ यू हॅव चेंज, तू किती बदलली. येस, आय हॅव हॅड अ हार्ड टाईम सिन्स आय लास्ट सॉ यू अँड मेनी मिझरीज. सो शी सेड दॅट, येस, आय हॅड अ व्हेरी हार्ड टाईम, व्हेरी बॅड टाईम इन दोज डेज since I last saw you, and many miseries, many difficulties I have faced, and because of all these things I am looking this way, and all because of you. आणि हे सगळं तुझ्यामुळे झालं. मी, हाऊ कॅन दॅट बी. तिने म्हटलं माझ्यामुळे कसं काय झालं. यू रिमेंबर दॅट डायमंड नेकलेस दॅट यू लेंट मी टू विअर इन मिनिस्ट्रीज पार्टी. येस, वेल आय लॉस्ट इट. सो शी सेड दॅट, तुला आठवतं का तो नेकलेस, डायमंड नेकलेस तुम्हाला दिला होता पार्टीत घालायला. सो शी सेड दॅट, येस, वेल
वेल आय लॉस्ट इट, तो मी हरवला होता. व्हॉट डू यू मीन यू बॉट इट बॅक? नाही, तू काय म्हणत आहे, कारण की तू माझ्यासाठी तू परत आणला होता. यू ब्रॉट इट बॅक, तुम्हाला परत दिला होता तो. आय ब्रॉट इट यू बॅक, आय ब्रॉट यू बॅक अनादर एक्झॅक्टली लाईक इट. सो शी सेड दॅट आय ब्रॉट बॅक द नेकलेस विच आय गेव to you. It was exactly like it. It was not the same necklace. I bought it and then gave it to you, and it has taken us 10 years to pay for it. आणि तो जो नेकलेस मी तुला विकत घेऊन दिला होता त्याचे पैसे द्यायला आम्हाला 10 वर्ष लागले. इट वॉजंट इझी फॉर अस, वी हॅड व्हेरी लिटिल, आमच्याकडे काहीच नव्हतं पैसे. बट ॲट लास्ट इट इज ओव्हर, पण शेवटी सगळं संपलं आहे. अँड आय एम व्हेरी ग्लॅड अँड आय एम राईट नाव व्हेरी हॅपी. मॅडम फॉरेस्टर वॉज स्टन, शी वॉज कम्प्लिटली सरप्राईज आफ्टर हिअरिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम मॅटिल्डा. यू से दॅट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तुला असं म्हणायचं आहे की तू तो डायमंड नेकलेस रिप्लेस केला, विकत घेतला. यस, यू डिंट नोटीस देन दे वर व्हेरी सिमिलर. तुझ्या लक्षात नाही आलं का, तो तसाच होता, सारखाच होता. बिकॉज ऑफ दॅट रिझन यू कुड नॉट फाइंड द डिफरन्स बिटवीन. अँड शी स्माइल्ड विथ द प्राऊड अँड इनोसंट प्लेजर. मॅटिल्डच्या चेहऱ्यावर स्माईल होती, प्लेजर होतं, एक प्रकारचं इनोसन्स, अभिमान होता. मॅडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड. मॅडम फॉरेस्टर गॉट व्हेरी इमोशनल, टूक बोथ हर हँड्स. तिचे दोन्ही हात तिने आपल्या हातात घेतले मॅडम फॉरेस्टरने, अँड सेड, ओ माय पुअर मॅटिल्डा, माइन वॉज अ इमिटेशन. सो शी सेड, मॅटिल्डा, तू जो नेकलेस मला परत दिला तो जरी डायमंड नेकलेस ओरिजिनल होता, पण मी जो तुला नेकलेस पार्टीत घालायला दिला होता, इट वॉज अन इमिटेशन. इट वॉज अ डुप्लिकेट नेकलेस. इट वॉज नॉट ओरिजिनल डायमंड नेकलेस. इट वॉज वर्थ 500 फ्रँक्स ॲट मोस्ट. त्याची किंमत फक्त 500 फ्रँक्स होती, त्यापेक्षा जास्त नव्हती. So in this way, Matilda was completely surprised after listening that, obviously, and finally she came to know that whatever what she lost the most important time of her life, 10 years, and that was only because of her greed, because of her passion to look beautiful and rich, and because of this small mistake of her life, she lost 10 valuable years from her life. So that message we should always remember, and that is the very important message we got from this lesson, which was adopted from the necklace by the Maupassant. So here we are going to stop. Thank you. I hope you got the lesson.